प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। आपण माने समस्ते जानिछन्ते दीर्घ 15 वर्षर व्यवधान परे भारत में आरंभ होईछि जनगणना 2027। एही महान गणतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं कौन रही विशेष कथा आसंतु जानिबा। आम सहित रही डॉक्टर अभय नारायण नायक, युग्म निर्देशक, जनगणना निर्देशालय ओडिशा। जनगणना 10 वर्ष थे भारत वर्ष अनुष्ठित हुए एवं पराधीन भारत में इंग्रेज मान शासन काल 1872 मसीह प्रथम जनगणना करा जायतिला एवं एबे जो जनगणना 2027 अनुष्ठित होगा जाउची या पूर्व 2011 रे जनगणना करा जायतिला। 2010 मसीह गृह गणना और गृह तालिका प्रस्तुति कार्यक्रम होता एवं 2011 मसीह जनगणना अनुष्ठित होता। या पर 10 वर्ष पर 2020 रे गृह तालिका और गृह गणना प्रस्तुति प्रशिक्षण कार्यक्रम चली जिला स्तर रे। से समय कोविड महामारी जो लॉकडाउन हला एवं लॉकडाउन जो स्थगित रहिला, जहाँकि भारत सरकार निर्देश क्रमे 2026 मसीह प्रथम पर्यायर गृह तालिका और गृह गणना एप्रिल 1 तारिख रु मे 15 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होची। एप्रिल एटा जो प्रथम एटा रही प्रथम पर्यायर गृह तालिका और गृह गणना एथिरे प्रथम थर प्रथमतः डिजिटल जनगणना करा जाउची, डिजिटल माध्यम रे जनगणना करा जाउची एवं एथिरे गोटे स्वगणनार प्रावधान रखा जाइछि, जोटा कि एप्रिल 1 तारिख रु एप्रिल 15 तारिख मध्यरात्रि पर्यंत आम जनगणना विभाग एक पोर्टाल रही, जो पोर्टाल होची sc.census.gov.in। से पोर्टाल रे अपन स्मार्टफोन रे कि टैबलेट रे कि लैपटॉप रे कि डेस्कटॉप रे लॉगिन करके आपण तथ्य निजे निजर तथ्य दे परिवे। यही 15 तारिख मध्यरात्रि पर एप्रिल 16 तारिख रु आमर तालीम प्राप्त गणनाकारी माने आपणकर घर को घर प्रदर्शन करी तथ्य संग्रह करिवे। जो माने स्वगणना रे तथ्य प्रदान करिसंती तांकर तथ्य प्रदान पर गोटे रेफरेंस आईडी जनरेट होता है सृष्टि होता है। से रेफरेंस आईडी जिते गणनाकारी आपण गृह को प्रदर्शन जीवे से रेफरेंस आईडी टी को मागिबे एवं से रेफरेंस आईडी टी को मागिला पर रेफरेंस आईडी को स्मार्टफोन मोबाइल आप रे देले से आपणकर जहाँ तथ्य आपण प्रदान करिसंती ताकू देखा जिवो एवं से तथ्य को से पुनराय जांच करेंगे। जदि से संतुष्ट रहिबे तेबे ताकू से सबमिट करेंगे बा निश्चित करेंगे एवं जदि से किसी संशोधन आवश्यक आपणकर सम्मति क्रमे बा तांकर हृदबोध हला जे हृदबोध हला जे तांको एई तथ्यर त्रुटि रहिछि बोली बा विच्युति रहिछि बोली से ताकू संशोधन करिकि ताकू चूड़ांत करेंगे। एटा हला प्रथम पर्यायर जनगणनार गोटे प्रथम भाग। द्वितीय पर्याय जनगणना 2027 मसीहा फेब्रुआरी 9 तारिख रु फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होब एवं फेब्रुआरी 28 तारिख पर मार्च 1 तारिख रु 5 तारिख पर्यंत रिविजनल राउंड बा पुनरावलोकन पर्याय गोटे अनुष्ठित होब एवं मार्च 5 तारिख पर जनगणनार चूड़ांत होइजिवो एवं जनगणनार फलाफल प्रकाश पाइब। जनगणना साधारणतः भारतीय जनगणना दुईटी पर्यायर अनुष्ठित हो आसुछि एवं 2011 मसीह मध्य दुईटी पर्यायर अनुष्ठित होइतिला एवं 2026-27 रे मध्य प्रथम गृह तालिका और गृह गणना प्रथम पर्याय 2026 एप्रिल रु मे 15 भितर होउछि एवं द्वितीय पर्याय फेब्रुआरी रु आरंभ करी मार्च 5 तारिख मध्य जनगणना पॉपुलेशन इनुमरेशन जाऊ कहा जाए। जनगणना एक गुरुत्वपूर्ण सर्वेक्षण जहाँकि जनसंख्यार समस्त जनसाधारण को बा परिवार को गणना करा जाए। भारत वर्ष गोटे बहु लोक संख्या एवं बहु भाषा बहु धर्म बहु संस्कृतिर समन्वय परिपूर्ण गोटे देश बा वैभव परिपूर्ण गोटे देश जार विविधता को चिन्हट करने तार एक सर्वेक्षण आवश्यक हुए
ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା एकमात्र सर्वेक्षण ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଇଥର ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓମିସନ୍ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେସନ। এই ଓମିସନ୍ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ରହେ ନାହିଁ ଜନଗଣନାରେ ଏବଂ 100% କଭରେଜ ବା 100% ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣିଥାଉ, 100% ଗଣିଥାଉ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହୁଏ ପପୁଲେସନ ଇନୁମରେସନ, ସେଥିରେ ବାସହୀନ ଲୋକ ବା ଗୃହବିହୀନ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ, ଆପଣଙ୍କର ଜେଲ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଏଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲା ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହୁଁ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା ପାରାମିଟର, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ତା ସହିତ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ଯେପରିକି ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମେ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ମେଲ୍ କେତେ, ଫିମେଲ୍ କେତେ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କେତେ, ଏବଂ ପଚାରୁଛୁ ସେମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟର ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର, ବା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସେ ପରିବାରରେ କେତୋଟି ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଡୁଏଲିଂ ରୁମ୍ ଅଛି, କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘର ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସ କ'ଣ, ପାନୀୟ ଜଳ କେତେ ଦୂରତାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଶୌଚାଳୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ବା ସୌର ଚାଳିତ ସୌର ଉତ୍ସରୁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଲୁଅ, ତାପରେ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଟିଭି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି, ଇଣ୍ଟରନେଟର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଥିରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଟେଲିଭିଜନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ କେବୁଲ କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସାଇକେଲ, ମୋପେଡ, ମୋଟରସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, କାର, ଭ୍ୟାନ୍, ଜିପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ 2027 ଜନଗଣନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 26 ଗୃହ ତାଲିକା ଗୃହ ଗଣନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ଏଟା ହେଲା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଟା ଚାଉଳ ନା ଗହମ ନା ମକା ନା ବାଜରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାହେଇଛି। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା ହେବ, ସେଥିରେ ଏଇ 2027 ଜନଗଣନାରେ ଜାତି ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଜାତି ଜନଗଣନା ଭାରତବର୍ଷରେ 1931 ମସିହାରେ ଯାହାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଜିଏଚ୍ ହୁଟନ ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜନଗଣନାରେ ଯଦିଓ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଜାତି ଜନଗଣନାର, ତାର ଫଳାଫଳ ବା ନିଷ୍କର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ 2027 ଜନଗଣନାରେ ଜାତି ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଏହାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ରହିଛି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇବା ଗୋଟେ ଜନଗଣନା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବିଷୟ ବା ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚେଇବା ବା ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ବା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ। ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଆପଣ ପରିବାରର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସାମୂହିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରିବାରରେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, କେତେ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର LPG କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୃହରେ ରହିଛି ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମାଗିଲେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି RTI ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବା ସହର ବା କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବା କୌଣସି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ପଚରା ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କାର୍ ବା ଜିପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, କେତେ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିଛି ଆମେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ ବା ଜିପ୍ ବା ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି କି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କଲା ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ତାକୁ ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନଗଣନାରେ ସଠିକ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ, ଗଣନାକାରୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ବା ଏକକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ବା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏକକ ହେଲା ୱାର୍ଡ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିବାର ବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ କରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏକକ ଭାବରେ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଆଶଙ୍କା ସେ ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏହାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନଗଣନା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ତଥ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଜନଗଣନା ବିଭାଗ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣିଲେ ତ ଜନଗଣନାରେ କାହିଁକି ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସଫଳ କରିବା।